یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آج کا کلام ہمارے لیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحوں کو کتنی دفعہ دعا کرنی چاہیے اور کس طرف کو رخ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے کہ روح القدس کی آگ کیا ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یا بائبل ہمیں کیا اس کے بارے میں فرمان جاری کرتی ہے خدا کی طرف سے۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کپاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ پھر تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آج ہم نے پڑھا ہے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کہ پھر اس نے کن سے کہا؟ اپنے شاگردوں سے کہا۔ کن سے کہا؟ پادریوں سے کہا، ان خادمین سے کہا جو خدا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، آگے آگے چلتے اور خدا کی راہوں کو تیار کرنے میں گامزن ہیں۔ ان سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن افسوس اس پادری پر، افسوس اس کاہن پر، افسوس اس لاوی پر جس کے باعث لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کپاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ کیا لکھا ہے؟ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کپاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ کیونکہ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے غضبناک ہو کر یہ بات بولی اپنے شاگردوں سے کہ چکی کا پاٹ کیوں اس کے گلے میں لٹکایا جاتا۔ اس لیے کہ جب بندہ پانی میں مر جاتا ہے تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی جسے بولتے ہیں، وہ تہر جاتی ہے، اور جب چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ہوتا تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی تک اوپر نہ آتی۔ ان چھوٹے کون ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت، یعنی کلیسیاؤں میں سے، کلیسیا چھوٹے ہیں، اور یہاں پر کاہن کو، اس مبشران انجیل کو، اس پادری کو بڑا رتبہ دیا گیا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے معاف کر، تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی دن میں ایک دفعہ گناہ ہمارا کر کے آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دن میں دوسری دفعہ غلطی کر کے آتا ہے تو ہم پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ تیسری دفعہ وہ معافی مانگنے آئے گا تو ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی ذات کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے 7 دفعہ بھی دن میں معافی مانگے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ معاف کروں گا۔ اس نے اپنے سارے وہ آئیڈیاز بتا دیے انسان کو، وہ اپنی آئیڈیالوجی بتائی کہ اگر مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے گا تو میرا ذہن یہ ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے دن میں 7 دفعہ گناہ کر کے آ جائے تو 7 دفعہ اسے کیا کر؟ معاف کر۔ لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ اور جب ہم 7 دفعہ دعا کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گناہ ہی نہیں کریں گے۔ جب ہم 7 دفعہ دعا کریں گے اور ہم نے گھنٹوں دعا نہیں کرنی، ہم نے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہم سے جو ہو سکے دعا کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اگر 50 ایسے ورڈ بول رہے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے ہیں، ہماری خواہشوں کے لیے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو خداوند کے حضور پہنچنا ہے اور اس کا جواب خداوند کے حضور سے آنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا 119واں زبور 119واں زبور اور 164ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ 119واں زبور اور 164ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے یسوع مسیح داؤد کی نسل میں سے تھا اور داؤد کو جو حکم ہوا وہ مسیحوں پر لاگو ہے۔ یہ میرے خیال کے مطابق ہے اور میں دیکھتا ہوں جب بائبل میں تو بائبل بھی ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ باپ داؤد کہتے ہیں کہ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 دفعہ تیری کیا کرتا ہوں؟ ستائش کرتا ہوں۔ دن میں 7 دفعہ تیری ستائش کرتا ہوں۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے، میں تیری سچائی کے حکموں کے ساتھ، یعنی خداوند خدا کا یہ حکم ہے باپ داؤد کو، اور وہ بتاتا ہے خدا کو واپس کہ میں تیری سچائی کے حکموں سے دن میں 7 دفعہ تیری ستائش کرتا ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ہی اس بات پر عمل کریں اور خدا سے دن میں 7 دفعہ دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ جس طرح یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا مانگو، اسی طرح لوکا 17واں باب اس کی 3 آیت میں بھی کہتے ہیں کہ خبردار رہو، خبردار رہو، اسی طرح کیونکہ چوکنے رہو۔ اور جب ہم چوکنے رہیں گے تو دشمن ابلیس اور شیطان ہم سے واضح طور پر دور رہے گا، وہ ہم سے دور بھاگے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ چوکنے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر ان پر میں حاوی ہوا تو یہ مجھے مار گرائیں گے۔ اور کس کے وسیلہ سے؟ دعا کے وسیلہ سے۔ دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اور بڑی ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ویپن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہمیں کس طرف رخ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں گے زبور 75 اس کی 6 آیت میں سے ہم دیکھیں گے
क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक़ से, ना मगरब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। किन किन अतराफ से सरफराजी नहीं आती? ना मशरक़ से, ना मगरब से, ना जनूब से। सरफराजी किन किन तरफ से नहीं आती? न मशरक़ से, न मगरब से, न जनूब से, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। हमें सरफराजी की ज़रूरत है। इसमें चौथी तरफ नहीं लिखी गई, क्योंकि चौथी तरफ खुदा की है, शमाल की तरफ खुदा की तरफ है, और हमें इस तरफ रुख करके, आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करने की ज़रूरत है। जब हम शमाल की तरफ रुख करते हैं, जिस तरह कोहे तूर पर खुदा ज़ाहिर हुआ पहाड़ी पर, उस झाड़ी में जहाँ पर आग लगी हुई थी। और देखते हैं हम कि आगे यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 14वां बाब, उसकी 12वीं आयत। यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। 2 आयतें हम देखेंगे। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। ये शुमाली इतराफ में खुदा के तख्त का तारफ़ करा रहा है अबलीस बाप मूसा के थ्रू। बाप मूसा इस किताब मुक़द्दस को जब लिखते हैं तो देखते हैं रोया, और देखते हैं कि तू तो कहता था कि मैं शुमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। शुमाली इतराफ में, शुमाल की तरफ जमायत का पहाड़ कौन सा है? खुदा के हुजूर कोई जमायत है? हाँ, यकीनन है। 4 जानदार और 24 बुजुर्ग खुदा के हुजूर क्या है? जमायत है। 4 जानदार और 24 बुजुर्ग खुदा के हुजूर क्या है? जमायत है। और वो जमायत के पहाड़ पर बैठना चाहता था, शुमाली इतराफ में। हम इसी तरह यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 4वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम सिय्योन ही में झंडा खड़ा करो और पनाह लेने को भागो, देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शमाल की तरफ से लाता हूँ। क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूँ। खुदा कह रहा है इंसान को कि जल्दी करो, पनाह लेने को भागो। हम कहाँ पनाह ले सकते हैं? हम खुदा के मज़बा पर पनाह ले सकते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाहगाह है। जब हम देखते हैं ज़बूर नवीस को तो वो कहता है कि तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाहगाह है। हम देखेंगे हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा, उसका 1 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को देखेंगे कि यहाँ पर शुमाल के बारे में क्या ज़िक्र आता है। खुदावंद का कलाम बूज़ी के बेटे हिजकिय्याह काहिन पर, जो कसीदियों के मुल्क में नहर कबार के किनारे पर था, नाज़िल हुआ, और वहाँ खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शुमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग, और उस आग के गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से, यानी उस आग में से सिकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। सिकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। कहाँ से? शुमाल की तरफ से। शुमाल की तरफ से
सिकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। वो थी खुदा की सूरत, वो उसने देखी। और हमें ज़रूरत है कि हम भी खुदा की सूरत को यीशु अल मसीह के ज़रिए देखते रहें। और ज़रूर है कि हम दुआ करें और खुदा हमारी दुआओं, मिन्नतों, इल्तिजाओं, फरियादों और मुनाजातों को सुने। हम रूहुल कुदस की आग के बारे में सीखेंगे। रूहुल कुदस की आग यख ठंडी है, इंतहाई ठंडी है, लेकिन जलाकर भस्म कर देने की कुव्वत रखती है। क्या करती है? जलाकर भस्म कर देने की कुव्वत रखती है। हम देखते हैं रूहुल कुदस की आग के बारे में दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब और उसकी 19 से 25वीं आयत तक हम देखेंगे, पर हम इसे पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ सकते हैं इसे, और जो देखने वाले लोग हैं, जितने व्यूवर्स हैं, वो पढ़ लें इसे कि सदरक, मिसक, अब्दुलनजू 3 लोग थे जिन्हें आग की भट्ठी में जलाने के लिए फेंका गया। और आग को कितने गुना बढ़ा दिया गया? 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया। अगर 1000 कोयला था वहाँ पर, तो कितने कोयले हो गए? 7000 कोयले वहाँ हो चुके थे। और 7000 कोयलों में जब उन्हें फेंका गया, तो कैसे फेंका गया? बांध कर फेंका गया, ताकि वो हिले नहीं, वो जल जाएं, राख हो जाएं। लेकिन खुदा उनके साथ था, यानी रूहुल कुदस की आग उनके साथ थी। जिन लोगों ने उन्हें वहाँ आग में फेंका, वो क्या हुए? खुद झुलस कर मर गए, खुद झुलस कर मर गए। लेकिन वहाँ पर उनके साथ क्या थी? रूहुल कुदस की आग थी, और उस आग ने उनके बंधन खोल दिए। और बादशाह पूछता है कि कितने फेंके गए हैं? उन्होंने बताया कि 3 को फेंका है। लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं 4 को देखता हूँ। एक की सूरत अल्लाहज़ादों जैसी है, एक की सूरत क्या है? अल्लाहज़ादों जैसी है। हमें पता चल गया कि यहाँ से कि रूहुल कुदस की आग उनके साथ थी। उस आग ने उस आग को, जो दुनियावी आग थी, उसको ठंडा कर दिया हुआ था। और जब ठंडा कर दिया हुआ था, तो वो आराम से वहाँ से निकल आए। आज हम देखते हैं कि अगर हम कपड़े इस्त्री करते हों, तो अगर इस्त्री कपड़ों को लग जाए, तो पूरे घर में उसकी बू फैल जाती है। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उनके कपड़े सूंघ कर देखे कि वहाँ पर से तो आग की बू नहीं आ रही। और ये थे मर्दे खुदा, यानी खुदा के लोग, जिन्हें खुदा ने उस आग से बचा लिया। खुदा अपने रूहुल कुदस की आग को जब भेजता है, जैसे हम मांगते हैं कि रूह की आग के शोहले भेज खुदावन, रूह की आग के शोहले। हम देखते हैं कि ये ठंडी कैसे है, ये ठंडी कैसे हैं। जब हम देखते हैं कोहे तूर को, तो कोहे तूर सारा जला हुआ है, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगती। वहाँ पर एक बाग है जो एलिया नबी का बाग है, और उसके अलावा वो सेंट कैथरीन चर्च, उस झाड़ी के जो बीच है, उस चर्च में वो बनी हुई है, गिरदा गिर्द चर्च बना हुआ है, और वो झाड़ी हरी है। बाकी सारा कोहे तूर क्या है? सूखा हुआ है। हम कहते हैं कि जो जला हुआ है, लेकिन जला हुआ किससे है? वो रूहुल कुदस की आग से जला हुआ है। जब हम
पढ़ते हैं आम तौर पर बाज़ारों में जो सुरमा बिकता है तो क्या लिखा होता है, कोहे तूर का सुरमा। जब कोहे तूर का सुरमा हम आंखों में डालते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा होता है, वो आंखों की ठंडक के लिए अच्छा होता है। इसलिए वहाँ से जब आता है तो वो लोगों के दरमियान जब बिकता है तो उसको कोहे तूर का सुरमा बोला जाता है। हम देखते हैं कि रूहुल कुदस की आग ठंडी होने के बावजूद जलाकर भस्म कर देने की कुव्वत किस तरह रखती है। कभी हमने सुबह सर्दियों में बर्फ़ पड़ते हुए देखा है, जो बर्फ़ पड़ती है सुबह सुबह और घास हरे भरे होते हैं और उनको क्या कर देती है, वो जलाकर पीला कर देती है। हरे भरी चीज को इब्लीस अपनी तरफ से अपने आप को हरा भरा गिनता है और हरा भरा कहता है, ताकतवर कहता है। जब इब्लीस पर वो आग आ जाती है तो क्या होता है, इब्लीस जलाकर भस्म कर दिया जाता है और फ्रीज हो जाता है। उस आग के वसीला से उसकी ताकतें कम हो जाती हैं और वो काम नहीं कर सकता। जब हम रूहुल कुदस की आग मांगते हैं और कहते हैं कि खुदा तू रूहुल कुदस की आग को भेज दे, वो इसका मुकाबला कर सकती है। जब ये होता है तो फिर इब्लीस क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जिस तरह घास या सब्जियां वो कोरे से, वो कक्कर से, वो या बर्फ पड़ने से, ओस पड़ने से वो पीली हो जाती हैं, इसी तरह इब्लीस भी पीला पड़ जाता है और उसकी ताकतें कम हो जाती हैं और वो काम नहीं कर सकता। हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि हम बाइबल में से देखते हैं कि रूहुल कुदस की आग क्या है, ठंडी है, जिसने दूसरी आग को यख ठंडा कर दिया। हम देखेंगे कि हम बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते और कुछ लोग इसको करते हैं। लेकिन हमें ये क्यों करना ज़रूरी है या क्यों करना चाहिए, इसलिए हम कलाम अक़दस में से देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 22वां बाब, उसकी 37वीं आयत में से हम देखेंगे। उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत में से हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह से शरह के आलमों ने सवाल पूछा। तो खुदावंद यीशु मसीह 37वीं आयत में क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। ये यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू अपनी सारी अकल, अपने पूरे दिल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और जब हम खुदा के साथ या किसी बंदे के साथ कोई आहद या मुआहदा करते हैं तो क्या करते हैं, कोई इकरारनामा करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें गवाह रखे जाते हैं। और जब गवाह रखे जाते हैं तो उन गवाहों के नाम भी लिखे जाते हैं, उन गवाहों के नाम भी लिखे जाते हैं। और मैं किनको गवाह रखता हूँ, बाप और बेटे और रूहुल कुदस को गवाह रखता हूँ। मैं कहता हूँ बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। आमीन का मतलब है कि इसी तरह से हो, जो मैं वादा, जो मैं मुआहदा कर चुका हूँ वो इसी तरह से निभाया जाए, इसी तरह से पूरा हो। और मुआहदा क्या कर रहे होते हैं, लिखा है कि तू अपनी सारी अकल, अपने पूरे दिल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख।
اور میں جب کروں گا تو میں کہوں گا میں اپنی ساری عقل، اپنے پورے دل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ اور جب ہم یہ کر دیتے ہیں معاہدہ تو پھر ہم گواہ کس کو رکھتے ہیں؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کو ہم گواہ رکھ کے یہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں ضرور ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اور جب معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر پورا اترنا چاہیے کہ ہم اپنی ساری عقل، اپنے پورے دل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں اور اسی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، تاکہ خدا ہماری ساری ان تکلیفوں کو جو ہمیں اس دنیا میں آتی ہیں ہم سے دور رکھے۔ کس طرح دور رکھے گا؟ اس طرح دور رکھے گا کہ پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں زبور 86 ہم دیکھیں گے زبور 86 میں سے ہم دیکھیں گے اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو تو خدا یقیناً ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ زبور 91 میں جو لکھا ہوا ہے اس کی 14ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ خدا کہتا ہے جب ہم خدا کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کتنے وعدے کرتا ہے خدا، کتنے وعدے کرتا ہے، اور یہ وعدہ اپنے ان 4 جاندار 24 بزرگوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تخت پر کہتا ہے کہ اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ جب ہم اس کا نام پہچان لیتے ہیں تو وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔